पहले सीजन पे है भी थी है विनर माती ओ माशाल्लाह बहुत चंगी है सारी प्रकार है विनर माती हां पिछली बार ये 65 घंटे 38 मिनट से ऐद की दो फिरता लूज हो साडी गलती तो अज क्या ओवर टाइम हो जाने ने लाइव चलदा है पे मैं थोड़ी सारी गल्लां दुनिया सुनदी है जानदे फिर की तेरे को तो मैं बढ़िया सुनागा अज वेखते सही अज उस्ताद मनीरा ते तू ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ खेडना कपड़े ला ला के मेरे को कपड़े है नहीं मशीना ला ला कपड़े पवा देंगे है विनर मा जरी ओवर विनर होई तीन बारी बच्चा भी चैंपियन होया है इधर कपां विच ना दो कपां दे विच मरसारा वाला कप एक चटाली वाला ये बच्चा पैंदा ना ते दोवां कपां दी उस्ताद आ जा नाल उसके सामने हो टापे आईंदी उठ भी ले बैठ जा बोता सही गा नेड़े कर ओथे ओथे तू बैठ ओथे निशान तेरा ही लाया ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज और अब एक चीज़ और भी ऐड हो गई है मेरा टिकटॉक अकाउंट दोस्तों सभी दोस्तों को उसका मैसेज लाजमी गया होगा तो इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ दोस्तों आज अपने शहर मेरे आबाई शहर हाफजाबाद यहीं के पैदाइश यहीं के रहने वाला यहीं के सारे दोस्त और इस दफ़ा अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरे जितने भी कप थे उन तमाम कपों के अंदर पंजाब के तमाम कपों के अंदर जो है ना मेरे शहर हाफजाबाद के ही दोस्त मेरे जो है ना वो विनर आए हैं तो आज उस्ताद इफ्तिखार गुल्ला बकरियाँ वाला जो मशहूर है ज़बान ज़द-ए-आम है सब दोस्त उन्हें जानते हैं कबूतर परवर कबूतरबाज और पंजाब के मुख्तलिफ छतों के ऊपर ये जाकर खुद कबूतर भी उड़ाते हैं जेठ में और अपने यहाँ जो है ना वो सोच में जो है ना वो शौक करते हैं मैंने तो इन्हें कहा कि उस्ताद जी अब अपनी छत पे बैठे मज़ा आ रहा है इसी तरह जेठ में भी और दूसरी जो सीज़न आप उड़ते हैं अब अपनी छत पे उड़ें अब देखिए क्या उस्ताद जी का फैसला होता है तो दोस्तों आज उस्ताद से गुफ्तगू होगी कबूतर परवरी कबूतरबाजी के ऊपर उस्ताद जी ने पिछला इंटरव्यू आप लोगों ने बड़ा पसंद किया था तो आज भी कबूतर परवरी पे उस्ताद जी से गुफ्तगू होगी कबूतरबाजी पर भी गुफ्तगू होगी मज़ा आएगा आज उस्ताद जी से कबूतर उड़ाना भी सीखेंगे सीधे दिल से सदके दिल से साफ दिल से सभी दोस्तों को बता देते हैं कम उस्ताद होते हैं जो बात का जवाब नहीं देते लेकिन गुला को मुखालफ भी आ गया ना तो उसे भी बता देना कि यार मैं ये करता तू भी जाके ये ऐसा कर ले तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो रंग भी तब भी लगाती है मेहरबानी अल्लाह ताला की भी जो है ना वो तब भी होती है तो यहाँ पे बता दूँ कि ये उस्ताद मनीर साहब ये देखें और उस्ताद इफ्तिखार गुल्ला उस्ताद पप्पू केड़ा कवां तुहानू तुसीं केड़े वाले हो पप्पू केड़े वाला भाई जी और काला और वो उस्ताद जी का पीछे जाना एदी जी मेहनत है छाते तेरे को नहीं मैं पूछा तू इंटरव्यू च बोली सही फिर ਇਹਨੂੰ गाला देना है ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਡਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ये जी कासिम तो दोस्तों जरा मेरा उस्ताद मनीरा जी दोस्तों मैं बचपन से उस्ताद जी को ऐसे देख रहा हूँ और ऐसे कैसे हैं इनकी कबूतरबाजी जितनी बताई हुई चीजें जो है ना वो मैं अभी तक अपनी मतलब जिंदगी में कारबंद उसी उन्हीं चीजों पे जो ये चीजें बताते थे और आज तक वो कामयाब है उस्ताद जी से भी पूछेंगे और पप्पू जी से भी पूछेंगे पप्पू को तो आज कबूतरबाजी बड़ी कमाल दी पूछनी बाकी उस्ताद जी हल चलने हैं जी उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम और दोस्तों यहाँ पे ये बता दूं मेरे हल करी यहाँ पे ये बता दूं मेरा एक बड़ा मुखलस दोस्त है मेरा बड़ा प्यारा भाई है मुंह पे मेरा पीठ पीछे जो है ना उसने खंजर पकड़ा हुआ ऐसे करके ये लाइव में बता रहा हूँ सबको खंजर पकड़ा हुआ बहुत बड़ा लोगों को कहता फिर कि नदीम जो है ना इनामात खा गया आज इनामात के सिलसिले में हाफजाबाद बाकी फिर बाद में होती हैं दूसरी बातें चलो जी उस्ताद जी की तरफ अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਮਤਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਛੱਤ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਭਰਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਉਂ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ। ਆਪੀ ਵੀ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਮਕੂਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵਹਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਗੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਹਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਹਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਈ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਕਸ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਮੁਕਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਘਰ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਫੜੀ ਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਚਲਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬੁੱਤ ਪਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਸਨ 2011 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ 5 ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਉੱਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਡਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨੱਸਦੇ ਨੇ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਕੋ ਮਰਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਸੁੱਕੀ ਕਣਕ ਖਾ ਕੇ ਜੇਠ ਚ ਸ਼ਾਮੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਹ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮੀ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੱਸੋ? ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਸਨ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੂ ਚ ਹੋਏ ਸੀ? ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਣੇ ਸੀ ਯਾਦ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ 322 ਘੰਟੇ 23 ਮਿੰਟ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ? 5 ਦਿਨਾਂ? 5 ਦਿਨ। दोस्तों ये सवाल जान मेरे भी कर लिया कर जो मैं बोलना दोस्तों सारे मेरे अपने दोस्त बैठे हुए, आज इंटरव्यू ऐसे ही चलना। ये मैंने रिपीट इसलिए किया है कि 2010 के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में सारे कबूतर 6 बजे के बाद बैठे थे, अंधेरे में बैठे थे जी। और 6 बजे के बाद 2010 में भी सारे के सारे 11 हाँ जी 2000 सन 2010 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 11-12 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰੇ 5 ਉੱਡਣ ਡਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟਿਆ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ। 4 ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਸਨ 2011 ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲੀ ਜੌਂਸੀ ਮਾਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਉਦੋਂ 5 ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ 330 ਘੰਟੇ ਤੇ 22 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ अच्छा उस्ताद जी अगे तुसी आप बगैर लाइट तो अगे आप राती बहिंदे रहे ने एवें ही तो अगे दसते समय मैं भी पूछना जी। जरा उस्ताद नु उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੋਲਡਨ ਹੀ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਡੀ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਫਾ ਕਰਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ। ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਓਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਵਹਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਰ ਵੇਖ ਲੋ ਇਹਦੇ,
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜੀ ਸਮਝ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਸਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। जरा पर खोल के जरा पूरी तरतीब दसो ना अज सानू, देखो अज तो मेरे को भी फुल टाइम है ते सारा दिन तुहाडे वास्ते ही है। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਗਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਡਾਣਾ। चलो मेरे वर्गा कोई नालायक बंदा भी तो होंदा है। उस्ताद आंदा हां जी ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਜ ਪਿਆ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਦਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਉਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲਿਆ ਨਾ ਕਬੂਤਰ, ਚੱਪੜਾ ਕੋ ਲਿਆ, 5 ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੋ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪੱਠਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਗਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਆਖਰੀ ਪਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲਣੀਆਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਰਾਤੀ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਲੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿਣ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਕਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਵਹਾਓ ਨਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ 5 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲੇ ਆਂਖੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ तेरे पन्ने में चुकना सब। ये देखें दोस्तों, चलो उस्ताद और ही नहीं दस देते फिर असी शुरू कर लेंगे। ये देखें परों का सीक्वेंस एक जैसा आ रहा। अमूमन कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो चिट्टी मादी फिर मैं वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ मैं चलो ਤੁਹਾਨੂੰ आप खोलना मैं तुझे नहीं खुलना चाहता। चिट्टी मादी फड़ के ले आई। ये देखे दोस्तों, इसका अगर उस्ताद जी ने कहा कि ये थोड़े से तीखे परों वाले, अब अगर इसका तीखापन है ना वो सारे 10 के 10 परों के अंदर आ रहा है। सारे परों में तीखापन आ रहा है। इधर भी देख लें, इसमें भी ये पहले पर तीखे हैं, आगे भी तीखे, सारे तीखे चल रहे हैं। देख रहे हैं, ये सारे पर तीखे चल रहे। अभी उस्ताद जी ने एक बात की, ये बाद में कर अहमदी दिखाओ तो ये तो एक मिनट ठहर जाओ उस्ताद, एम्पायर इंच करके खोल के नाल कर दें। ये लें दोस्तों, अब इसके पर तीखे हैं और सारे तीखे हैं, उसके पर गोल हैं तो सारे गोल हैं। कुछ उस्ताद कहते हैं कि पहले तीखे कर लो, अंदर वाले गोल कर लो, वो कबूतर अनबैलेंस हो जाएगा। अब उस्ताद जी वाले जो पर हैं वो देख लें, इसके गोल हैं तो वो सारे गोल हैं, इसके तीखे हैं तो वो सारे तीखे हैं, दोनों तरफ के। दूसरा पर भी वहां था, ये देखें, ये गोल हैं तो सारे तेज हैं तो सारे तेज हैं, गोल हैं तो सारे गोल हैं। अच्छा उस्ताद जी, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਚੌਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਛੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾ 4 ਪਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 5 ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, उड़ा भी लईदे ने। ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਜਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਰ ਬਰੀਕ ਅੰਦਰਲੇ ਛੋੜੇ ਹੋਣ, ਦੇਖ ਕੋਈ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ।
दसो उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी, अगर कबूतर का फर्ज करो बाहर वाले पर तीखे हो गए ने, अंदर वाले गोल हो गए ने, जी तो उनके बारे की ख्याल? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਕਰੇਗਾ, जोड़े ਯਾਨੀ च ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਥੱਲਿਓਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ। अस्सलाम वालेकुम कबूतर भाव उस्ताद जी, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी हाँ जी, आए जे भाई ने दीन साहब ते आंदे जी कबूतरां दा शौक लाना एक फुल प्रेल कबूतर पर जेड़ा सर पर है ना पूरा वो ले चले चल आ देख खाना दूसरा पट्ठा बड़ा आ सारा कल में से चल आजा। कपड़े जाई तो नहीं बड़े सरकार कबूतर घर ने जो सारे उड़ान वाले उस्ताद जी पट्ठे 124 नंबर एक नंबर घट गया उस्ताद जी। ये भी कटे ओए ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਂਝ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲਣਾ किवें ਬਾਹਰਲੇ ਬਰੀਕ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਿਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿੰਦੇ ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟਿਪ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਹੀ ਉੱਡੇ? ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸਮ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਠ ਚ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਵੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜੋੜ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਦੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੋੜ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇੰਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਐਸ ਸੂਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, 90 ਘੰਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 90 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਝੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਰਮਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਲੋਕੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜੋੜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਜੋੜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਸਾਡੇ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੀ ਛੱਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫੇਰ ਫੁਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ, 100 ਜੋੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੱਚੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਛੱਡਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਦੇ ਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਰਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਕਬੂਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਬੂਤਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਘਰ ਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਖਸਲਤ ਜੋੜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਰਾ, ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੱਟਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਚੱਪੜਾ ਤੇਜ਼ ਪਰਾਂ ਦਾ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਮੱਠਿਆਂ ਪਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਰ ਦਾ ਪਰ ਲੰਮਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਨਰ ਦਾ ਜੋੜ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾਦੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਰ ਦਾ ਜੇ ਵਜੂਦ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਤੇ ਮਾਦੀ ਛੋਟੀ ਲਾਣੀ। ਮਾਦੀ ਛੋਟੀ ਲਾਣੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਦੁਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੁਮ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਂਝ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਡਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਉਡਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਡਾਈਏ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਤਾ ਹੀ ਘਰ ਕਰੇ। 12-13 ਸਾਲ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਫਸਾਬਾਦ, ਤੇ ਕਦੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਭੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੜਿਆਲ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਤਾ ਹੀ ਘਰ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਨ 2010 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਫਸਾਬਾਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ, ਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 2011 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਭੁੱਪੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ, ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਲਾਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣ ਵਾਲਾ, ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਬੂਤਰ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਮੌਸਮ ਨਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਰਮਲ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਉੱਡਦਾ। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਠੰਡੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੰਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੂ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਠ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇਠ। ਅਸੂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਿਪ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਡਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏ, ਫਾਰਮੂਲੇ को नहीं दसदा। चलो कुछ छोटियां चीज़ां सानू दस दिओ, ते फिर उस तो बाद उस्ताद पप्पू जाने ते उस्ताद मनीर जाने। ले इंज नहीं होना, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਠੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਜ਼ੋ ਬੈਠਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ, ਹੁਣ ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੋਰੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਰ ਜੇਠ ਚ ਵੀ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਘਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ? 3-4 ਚਮਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਡੇਲੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 11 ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਚਮਚੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੇ ਦੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇਠ ਚ ਮੱਖਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੱਖਣ ਦਿੰਦੇ? ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਨੂੰ। ਨੀਟ ਪਿਆਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਟਾਕੀ ਘਿਓ ਡੇਲੀ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ? ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦੇ ਕਬੂਤਰ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵੇਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਰੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ। ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ। ਮਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ?
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇ ਮਲਾਈ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਫੈਂਟ ਮਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਬਾਲੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਬਾਲੇ ਤੇ ਦੱਸ ਛੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਖੈਰ ਘੰਟਾ ਉਬਾਲੀ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਹਾਂਜੀ ਡੇਲੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਈਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗੇਲ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਵੋ? ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਦਾ। ਚਲ ਫੋਨ ਸੁਣ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ। ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਦਹੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ? ਪਨੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਪਨੀਰ। ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਨੀਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੇੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਜੀ ਜੇਠ ਠੀਕ। ਤੇ ਪਨੀਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਦੇਈਦਾ। ਪਨੀਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਨੀਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜੇ। 2 3 ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉੱਤੇ ਸਿਰਕਾ ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ? ਵਰਕ? ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਜਿਹਨੇ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜ਼ੀਰਾ ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਟਾਈਮ? ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦੇਈਦਾ, ਸਵੇਰ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸੀਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 20 25 ਸੀਸੀ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਡੱਕੀ ਦਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਚੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਾਹਿਰ? ਸਵੇਰ ਵੇਖੀ ਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੁਬਹ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ? ਜਿੱਲੇ ਖਾਲੀ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ? ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ 10 ਸੀਸੀ 10 ਸੀਸੀ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇਣੀ? ਖੁਰਾਕ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜੋ, ਖਾਈ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਮ ਕਰੀ ਜਾਣ। 3 ਵਾਰੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਲਈਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਿਚਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੱਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਡਿਫਾਲਟ ਸ਼ਾਮੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਡੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਦੀ? ਹਾਂ ਨਰਮ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਫੜਕ ਉੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਟਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। 2 3 ਫੜਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾਈ। ਲੱਖ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਗਿਆ? ਸਬਜ਼ ਵੇਠਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ? ਕਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਠਾਂ ਕਰਦਾ ਸੜਿਆ ਕਬੂਤਰ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਬਜ਼ ਕਰਨ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ ਪਾਣੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਲਖ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਲਖ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਮੁਕਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ? ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਹੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦਸਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਠ ਚ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ? ਠੰਡਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਬਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਨਾਗੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਜब बहुत ज्यादा गर्मी है 40 45 चलती है फिर जान लगे भी कर दे और नागे वाले दिन भी कर दे? ਹਾਂਜੀ ਨਾਗੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਧੁੱਪੇ ਛੱਡ ਦਈਦੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਸੇਕਦੇ। ਤੇ ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੈਪਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਮਰੰਡਾ ਉਹ ਮਰੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿੰਡਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਰੰਗ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨੰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਦਾ? ਕੋਈ 10 ਛੋਟੋ ਬਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ।
मोर किंज लानी तुम ही दसना होगा ਉਸਤਾਦ ਹਲ ਕਰ नहीं उधर कर उधर पहले बड़े उतार ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ बड़े उतार नाल कर उधर प्रोग्राम ला तू ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਜਾ ਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ दस देना सिरप ने 10 सिरप ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣੇ ਲਾਜ਼ੋ ਬੇਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ चल मेरे हल्का उस्ताद दोस्तों थोड़ी देर बाद उस्ताद जी के जो जोड़ों वाले कबूतर है उनका भी विजिट करवाता हूँ छोटी सी वीडियो बना दूंगा तब तक के लिए दे इजाजत फीमान अल्लाह हाफिज उस्ताद जी बहुत शुक्रिया हुन उन्हां नूं पुछना हाला मैं लाइव जे अच्छा चल ठीक हाला मैं लाइव जे ठीक है उस्ताद जी शुक्रिया उस्ताद जी तुहाडा भी शुक्रिया ना दसो फार्मूला कोई खैर होवे